자, 오늘은 복식사, dress history에 관한 지문을 함께 볼 거예요. 제목 추론 문제와 어휘 문제가 함께 나왔는데요. 먼저 전체 흐름을 따라가면서 각 문장의 구문과 논리를 하나씩 짚어보겠습니다. 준비되셨죠? 시작할게요. 첫 문장부터 읽어볼게요. There is an obvious problem with the history of dress in all of its displays. 복식사에는 그것의 모든 전시에서 분명한 문제가 있는데 예요. 여기 there is은 존재를 나타내는 구문이고 an obvious problem이 진짜 주어죠. 뒤에 with the history of dress는 전치사구로 problem을 수식해요. 이어서 and that is, 그것은 문제는 이라는 뜻이에요. 여기 that은 앞에 나온 problem을 가리키는 지시 대명사예요. 화살표로 연결해드릴게요. 비록 직물이 기록된 역사 초기의 시대와 문화로부터 남아있기는 하지만 예요. Although는 양보 접속사죠. textiles가 주어, survive가 능동태 동사예요. 직물이 직접 생존하다, 남아있다는 동작을 하는 주체거든요. 마지막 청크예요. Actual garments do not provide an uninterrupted flow of evidence across the same long time span. 실제 의복은 동일한 오랜 기간 동안 끊김이 없는 증거의 흐름을 제공하지 못한다는 뜻이에요. Actual garments가 주어, do not provide가 능동태 동사, 의복이 제공하다라는 동작을 하지 않는다는 능동 표현이죠. And uninterrupted flow가 목적어예요. 이 부분이 바로 복식사의 핵심 문제점이에요. 직물은 남아있지만 실제 옷은 연속적으로 남아있지 않다는 거죠. 실제 포인트로 표시해둘게요. 두 번째 문장이에요. Therefore, 따라서죠. 앞문장의 결과가 이어지는 in과 연결어예요. To give the study of dress equal significance to other areas such as architecture, painting, prints, drawings, and sculpture. 복식 연구에 건축, 회화, 판화, 소묘, 조각과 같은 다른 분야와 동등한 중요성을 부여하기 위해요. To give는 목적을 나타내는 to 부정사구죠. 여기서 architecture부터 sculpture까지가 병렬로 나열되는 구조예요. It was inevitable that these other areas would provide much of the source material. 이들 다른 분야가 원자료의 많은 부분을 제공하는 것이 불가피했다. 예요. 여기서 it은 가주어, 하철이 진주어죠. 화살표로 연결해드릴게요. inevitable은 불가피한이라는 뜻으로 문맥상 적절해요. 실제 의복이 부족하니 다른 분야의 자료를 쓸 수밖에 없다는 거죠. 세 번째 문장이에요. The history of surviving dress really only starts in the 17th century. 남아있는 복식의 역사는 실제로 겨우 17세기에 시작한다는 뜻이에요. The history가 주어, starts가 능동태 동사죠. 주어 역사가 직접 시작하다는 동작을 하는 주체거든요. And, like all artifacts described as fine or decorative art, is a highly visual subject. 그리고 미술 혹은 장식미술이라 기술되는 모든 인공물과 마찬가지로 매우 시각적인 주제이다요. Like all artifacts는 비교 표현, described는 과거분사로 artifacts를 뒤에서 수식해요. 화살표로 연결할게요. is가 이 문장의 두 번째 동사, 병렬 연결고 a highly visual subject가 보어요. 네 번째 문장이에요. However, 그러나죠. 대조 연결어예요. Unlike most of the categories of collection and study that make up those areas. 그러한 분야를 구성하는 대부분의 수집 및 연구의 범주와는 달리해요. Unlike는 전치사, that는 관계대명사로 앞에 categories를 선행사로 받아요. It is fluid rather than static. 그것은 정적이라기보다는 유동적이다예요. it은 앞문장의 the study of dress를 가리켜요. rather than은 뭐보다는이라는 대조 표현이죠. 다섯 번째 문장이에요. Garments should be seen in B movement on a human body. 의복은 인간의 신체 위의 움직임으로 보여져야 한다예요. Should be seen은 수동태죠. should, 조동사, be 과거분사 seen 형태고 주어 garments가 보다라는 동작을 당하는 대상, 보여지는 것이기 때문이에요. B movement는 움직임이라는 뜻으로 문맥상 적절해요. 의복은 움직임 속에서 봐야 한다는 거죠. Not frozen on a display figure. 전시용 동상 위에 고정된 것이 아니라요. Frozen은 과거분사로 고정된 상태를 나타내죠. Movement와 frozen이 대조되는 표현이에요. 여섯 번째 문장이에요. This is one of the many difficulties when curating collections of costume. 이것은 의상 수집품을 큐레이팅할 때의 많은 어려움 중 하나이다예요. This는 앞문장 전체 내용, 의복은 움직임 속에서 봐야 한다는 점을 가리켜요. When curating은 말할 때라는 부사절이죠. And also why some modern writers find costume collections physically and intellectually lifeless. 그리고 또한 일부 현대 작가들이 의상 수집품을 물리적으로나 지적으로 생명력 없는 것으로 여기는 이유입니다. 왜냐하면 why는 관계부사고 find는 오형식 동사죠. costume collections가 목적어, see lifeless가 목적격 보어예요. 목적어 수집품의 상태를 설명하는 형용사 자리거든요. lifeless는 생명력 없는이라는 뜻으로 문맥상 적절해요. 움직임 없이 고정된 전시라서 생명력이 없다는 거죠. 일곱 번째 문장인데요. 좀 길어요. 천천히 청크별로 끊어서 볼게요. Fortunately, in the period after 1660. 다행히도 1660년 이후 시기에는 예요. Fortunately는 부사로 문장 전체를 수식하죠. When more items of dress survive to enrich our understanding of the history of the subject. 더 많은 옷이 남아 그 주제의 역사에 대한 우리의 이해를 풍부하게 해주는 예요. when은 시간 접속사, survive는 능동태 동사, more items가 직접 생존하라는 동작을 하는 주체예요. To enrich는 목적을 나타내는 to 부정사구죠. There are also many painted, printed, photographed and filmed sources of evidence of people in clothing, caught in movement. 움직임이 포착된 옷을 입은 사람들에 대한 다수의 회화, 판화, 사진, 영화의 많은 증거 자료가 또한 존재한다. 얘 아름 존재 부문, sources가 진짜 주어죠. Painted, printed, photographed, filmed는 모두 과거분사로 sources를 수식하는 병렬 구조예요. 화살표로 연결할게요. Caught in movement도 과거분사구로 people를 수식해요. 이 부분이 중요해요. 17세기 이후에는 시각 자료가 풍부해진다는 핵심 내용이거든요. 여덟 번째 문장이에요. Often a variety of different types of illustrative examples will provide evidence about how a garment was worn within the period in which it was made. 자주 서로 다른 유형의 다양한 설명적인 사례들이 의복이 만들어진 시기에 그것이 어떻게 착용되었는지에 대한 증거를 제공한다예요. A variety of examples가 주어, will provide가 능동태 동사, 사례들이 직접 제공하다는 동작을 하는 주체죠. provide는 제공하다로 문맥상 적절해요. how는 간접 의문문 구조, in which는 관계대명사 which 앞에 전치사 in이 온 형태예요. 마지막 문장이에요. 자, 여기가 정답 포인트니까 집중해서 보세요. Without the information contained in art in all of its forms, from drawing to sculpture. 소묘에서 조각까지 모든 형태의 예술에 포함된 자료가 없으면이에요. without은 뭐이 없으면이란 조건을 나타내는 전치사.
contained는 과거 분사로 information을 수식해요. It is unlikely that displays of historic dress would be awkward imitations of the intentions of their original makers and owners. 직독직해하면 역사적 복식 전시는 그것의 원래 제작자와 소유자의 의도를 어색하게 모방한 것일 가능성이 낮다가 되죠. 그런데 여기서 잠깐 논리적으로 생각해볼까요? 앞에서 without the information이라고 했어요. 예술 자료가 없으면이라는 조건이죠. 그렇다면 예술 자료가 없으면 복식 전시가 어색한 모방이 될 가능성이 낮다는 게 맞을까요? 높다는 게 맞을까요? 당연히 높다가 맞겠죠. 예술 자료가 없으면 제대로 된 전시를 할 수 없으니까 어색한 모방이 될 가능성이 높다는 뜻이어야 해요. 따라서 이 unlikely는 문맥상 틀렸어요. likely로 바꿔야 해요. 이게 42번 정답이에요. it은 가주어, 대절이 진주어죠. 자, 이제 41번 제목 추론 문제를 볼게요. 이 지문의 핵심 논리 구조는 문제 제시, 해결 방안이에요. 처음에 실제 의복은 오래된 시기부터 연속적으로 남아있지 않다는 문제를 제시했고 그 다음에 회화, 판화, 사진, 영화 등 시각자료가 그 공백을 메운다는 해결 방안을 설명했죠. 따라서 정답은 2번 Visual Sources, Filling in the Gaps of Dress History, 시각자료, 복식사의 공백 메우기예요. 1번은 지금 입은 옷을 기록하라는 내용이 지문에 없어요. 3번은 수집가들이 니지의 의복을 원하는 이유가 주제가 아니에요. 4번은 의복의 기원 탐구가 아니고요. 5번은 디자인에서 사파의 중요성이라는데 지문은 디자인이 아니라 역사 연구에서 시각자료의 역할을 다뤘죠. 따라서 정답은 2번이에요. 42번 어휘 문제예요. 아까 마지막 문장에서 봤듯이 이 unlikely가 문맥상 틀렸어요. Without the information, 예술 자료가 없으면 복식 전시가 어색한 모방이 될 가능성이 낮다가 아니라 가능성이 높다, likely가 돼야 논리가 맞아요. A. inevitable은 불가피한으로 적절하고 B. movement는 움직임으로 적절하고 C. lifeless는 생명력 없는으로 적절하고 D. provide는 제공하다로 적절해요. 따라서 정답은 5번, 2예요. 이 지문의 논리 전개 구조를 정리하면 문제 제시, 해결 방안이에요. Problem solution. 실제 의복은 오래된 시기부터 연속적으로 남아있지 않기 때문에 회화, 판화, 사진, 영화 같은 시각자료가 복식사 연구의 공백을 메우는 중요한 역할을 한다는 게 핵심 메시지예요. 특히 17세기 이후에는 이런 시각자료가 풍부해져서 의복이 실제로 어떻게 착용되었는지를 연구할 수 있게 되었다는 거죠. 이 지문에서 학교 시험에 나올 만한 문법 포인트를 하나 짚어볼게요. 마지막 문장의 가주어, 진주어 구문이요. It is unlikely that 구조인데요. 학교 시험에서는 이걸 이렇게 바꿔 나올 수 있어요. 예를 들어 밑줄 친 부분 중 어법상 틀린 것은 이라는 문제에서 It is unlikely that displays of historic dress would be are awkward imitations처럼 가정법 would와 직설법 are를 섞어서 선택지로 주는 거죠. 또는 서술형에서 다음 우리말을 영어로 옮기시오. 예술 자료가 없으면 복식 전시가 어색한 모방이 될 것 같다처럼 나올 수도 있어요. 가주어 it, 형용사 likely, unlikely, that절 진주어 순서를 정확히 써야 하는 거죠. 자, 이 지문에서 이거 하나만 꼭 기억하세요. 바로 마지막 문장의 논리 관계예요. Without A, B is unlikely 라는 구조가 나왔을 때 조건 without, 글과 unlikely, likely의 논리가 맞는지 반드시 확인해야 해요. 시험에서는 이렇게 나와요. without 플러스 긍정적 요소가 나오면 뒤에는 부정적 결과, likely가 와야 하는데 unlikely를 넣어서 함정을 파는 거죠. 이런 조건, 결과, 논리 뒤집기는 어휘 문제에서 정말 자주 나오니까 조건과 결과가 논리적으로 일치하는가를 반드시 체크하세요. 이거 정말 중요해요. 오늘 복식사와 시각 자료에 관한 지문 정말 수고하셨어요. 제목 추론과 어휘 문제까지 깔끔하게 정리했죠. 다음 지문에서 또 만나요.